सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ टू जीके स्टडी पॉइंट। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ रवि सर CBC ਅਕੈਡਮੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ जीके ਦਾ। ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ जीके ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ जीके ਦੇ 4-5 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस चैनल में लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर कर दिया जी, ठीक है जी। तो अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करना ना भूलना। आओ जी असी वीडियो में स्टार्ट करिए। सब तो पहला क्वेश्चन जिहड़ा कि ये पॉइंट आएगा, सब तो लंबा पुल जिहड़ा साडे इंडिया दे विच है वो हैगा जी भूपेन हजारिका सेतु, जिन्हों आपां कह दिंदे आ। पुल का नाम ही सेतु हुंदा है। तो सो इस दे विच ये जिहड़ा पुल हैगा ये बनिया होया जी तुहाडा ब्रह्मपुत्रा नदी की एक सहायक नदी है जिन्हों आप कहते हैं लोहित नदी। इनू आप खूनी रिवर भी कह दें। याद रखिए जिन्हों खूनी नदी भी कहने क्योंकि ये लाल पत्थरों के उपर फ्लो होंदी है जिस कारण इसका रंग जिहड़ा पानी का लाल है। सो इस करके इसनूं खूनी नदी भी कह दें, ठीक है जी। तो भूपेन हजारिका जो पुल है ये है तुहाडा 9.5 किलोमीटर, ठीक है जी। तो इन्नी चौड़ाई दे विच है। सो तुसी याद रखना है ये कित्थों दी लैके आसाम के ढोला शहर तो लैके अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर तक आपस में जोड़ता है। तो इसनूं याद रखना है तुसी, ठीक है जी। तो इस चीज़ नूं हुणे इस पुल के बारे भी तुहानूं क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो उस तो बाद आप नैक्सट वेखते हैं सब तो उच्चा सब तो वड्डा पशु मेला कित्थे लगता है। सोनपुर बिहार दे विच। तुहानूं पता है जी इंडिया की 4 कैपिटल रही ने, पता होना चाहिए तुहानूं। सब तो पहला रही सी पाटलीपुत्र जिन्हों अज दा कहने पटना शहर, ठीक है जी। उस तो बाद बनी सी कोलकाता, ठीक है जी, कोलकाता बनी सी, ठीक है जी। ये फिर उस तो बाद बनी दिल्ली, तो उस तो बाद बनया सी एक टाइम एक दिन वास्ते बनी सी इलाहाबाद, ठीक है जी। ये तुसी याद रख सकते हो। तो सो ये जिहड़ा सोनपुर है ये कित्थे है जी बिहार दे विच है, ये भी तुसी याद रखना है। सब तो उच्ची मीनार कित्थे है, कुतुब मीनार, ठीक है जी, दिल्ली दे विच है। इसनूं बनवाया सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसनूं पूरा करवाया सी इल्तुतमिश ने, ठीक है जी। इल्तुतमिश ने इसनूं पूरा करवाया सीगा। तो उस तो बाद याद रखना है तुसी सब तो वड्डी झील, सब तो वड्डी जिहड़ी झील है वो कित्थे है जी, ये वुलर झील है जम्मू कश्मीर दे विच इस झील हैगी है। तो फ्रैश वाटर लेक हैगी है, इसनूं तुसी याद रखना है। उस तो बाद गल करते हैं अपना इंडिया दे विच सब तो उच्चे गुरुत्वाकर्षण जिहड़ा डैम है ग्रैविटी डैम जिन्हों कहते हैं इंडिया के बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब के इसके बड़े चांस ने आने दे। तो इसनूं याद रखना है। 5 स्टेटां नूं बिजली प्रोवाइड करता है। तो इसका नाम है भाखड़ा डैम जिहड़ा कि सतलुज नदी के कंढे ते है, सतलुज दरिया के कंढे ते है। तो पंजाब की सब तो वड्डी नदी किहड़ी है, सतलुज, ठीक है जी। ये भी तुसीं याद रखना है। सब तो वड्डा रेगिस्तान जिहड़ा कि तुहानूं पता होवेगा किहड़ा जी, ये हैगा साडा थार एक्सप्रैस जिन्हों थार मरुस्थल जिहड़ा कह दिंदे आ डेजर्ट। तो ये थार एक्सप्रैस चलदी है साडे इंडिया ते पाकिस्तान दे विच, ठीक है जी। इंडिया ते पाकिस्तान दे विच ये तुसीं याद रखना है। समझौता एक्सप्रैस भी चलदी है इंडिया ते पाकिस्तान दे विच, ठीक है जी। थार वाली याद रखना है तुसीं जोधपुर तो लैके कराची तक चलदी है। तो जिहड़ी समझौता है ये चलदी है अमृतसर तो लैके लाहौर दे विच, ठीक है जी। तो सब तो वड्डा जिहड़ा गुफा मंदिर कित्थे है जी, कैलाश मंदिर हैगा एलोरा की गुफावां दे विच महाराष्ट्र दे विच, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी तुसीं याद रखना है। सब तो वड्डा चिड़ियाघर जिन्होंने आप जूलॉजिकल गार्डन कह दें, ये हैगा जी कोलकाता दे विच। कोलकाता नूं आपां सिटी ऑफ जॉय दे नाल भी जानते हैं, सिटी ऑफ जॉय, ठीक है जी। ये किहड़ी नदी के कंढे ते है, हुगली रिवर के कंढे ते है। ये भी तुसीं याद रख सकते हो, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उस तो बाद आप गल करते हैं हिंदुस्तान की सब तो वड्डी जिहड़ी मस्जिद का नाम की है जी, वो हैगी जामा मस्जिद जो कि शाहजहाँ ने बनवाई सी दिल्ली दे विच, ठीक है जी। ये मोती मस्जिद बारे भी पूछे, ये आगरा दे विच बनी हुई है। तो ये किन्नी बनवाई सी, ये जहांगीर ने बनवाई औरंगजेब ने बनवाई सी, ठीक है जी। ये भी तुसीं याद रख सकते हो। उस तो बाद सब तो उच्ची चोटी जो कि तुहानूं पता होवेगा इंडिया दे विच याद रखना जी, इंडिया के सब तो उच्ची चोटी का नाम है K2। इनू आप कागीर कह दें, उर्दू के कागीर कहने, उदा इंग्लिश के गॉडविन एस्टिन कह दें, ठीक है जी। K2 नाम बहुत फेमस है। अच्छा ये कित्थे हैगी, ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ठीक है जी। तो हिमालय के सब तो उच्ची चोटी किहड़ी है, माउंट एवरेस्ट। पर इंडिया के सब तो उच्ची चोटी हिमालय के है जी, फिर वह नाम है कंचनजंगा। पर यह भी 2 स्टेटां पैंदी है, सिक्किम ते चाइना दे विच। सो आपां नूं याद रखना कि इंडिया दे विच एकमात्र चोटी जिहड़ी हिमालय दे विच है
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਨਾਨੀ ਨਸ਼ੇਰੀ ਸੁਰੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਹਰ ਸੁਰੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਹਰ ਸੁਰੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ NH44 ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਚੇਨਾਨੀ ਨਸ਼ੀਰੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੰਗ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਫੇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੁਰੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ। ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਲਟਾ ਸਮਝੋ। ਡੈਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਘਨਾ ਰਿਵਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਨ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਭੋਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭੋਪਾਲ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤਲਾਈ ਮਨਾਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਟਾਪੂ। ਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਤੋਂ ਧਨੁਸ਼ਕੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਧਨੁਸ਼ਕੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਝਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਰਸੱਪਾ ਜੋਗਫਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਵਤੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਵਤੀ ਰਿਵਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਰਸੱਪਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਝਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਰਹੀ ਹੈ GT ਰੋਡ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ GT ਰੋਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ 2525 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਨਦੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਬਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਗੁੰਬਜ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦਾ ਗੁੰਬਜ ਹੈਗਾ ਗੁੰਬਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜਾਪੁਰ ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਹਮਨੀ ਕਿੰਗਡਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਵਾਧਿਕ ਵਰਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਿਨ ਰਾਵ ਮੇਘਾਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ 3 ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਰੋ ਖਾਸੀ ਜੈਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਰਾਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਨ ਰਾਵ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗਾਰੋ ਖਾਸੀ ਜੈਤੀਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਰੋ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 100ਵਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
गल करते हैं कि सब तो वड्डा लिवरपूल जिहड़ा कि ये किहड़ा जी लिवरपूल जिहड़ा वो ब्रिज जिहड़ा कि फोल्ड हो जाता सी पुराने टाइम दे विच, वो सीगा हावड़ा ब्रिज। ये हुगली रिवर के उपर बनया, एक पासे हुगली शहर है, एक पासे कोलकाता शहर है, ठीक है जी। दोनों नूं जोड़न वास्ते हावड़ा ब्रिज है कोलकाता के उपर, ठीक है जी, कोलकाता शहर दे विच। ते सब तो लंबी रिवर जिहड़ी है, लंबी नहर मतलब नहर जिहड़ी हैगी है वो इंदिरा गांधी कैनाल है। तुहानूं पता होएगा जिथे ब्यास नदी ते सतलुज नदी जिथे आपस में हरीके पतन च मिलदियां ने, उत्थों एक कैनाल कड्ढी आपां, उहदा नाम हैगा जी इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है जी। ये फाइनली डेजर्ट तक जा रही है राजस्थान दे विच। उस तो बाद सब तो वड्डा प्लेटफार्म गोरखपुर हैगा जी उत्तर प्रदेश दे विच, 1.6 किलोमीटर लगभग इसदा आ जांदा जी, ठीक है जी। तो उस तो बाद आपां गल करते हैं कि सब तो वड्डा स्टेडियम भारत दे विच किहड़ा है जी स्टेडियम जी, तो यह हैगा युवा भारती साल्ट लेक जिहड़ा कि स्टेडियम हैगा सब तो वड्डा स्टेडियम कोलकाता दे विच, ठीक है जी। ये भी तुसीं याद रखना है। मेरे हिसाब नाल शायद चेंज हो गया, मोंटेरा स्टेडियम हो गया अहमदाबाद दे विच, ये तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दस्सिया जी, ठीक है जी। तो उस तो बाद सब तो अधिक वध आबादी वाला जिहड़ा शहर है वो किहड़ा जी, तुहानूं पता होएगा जिथे बहुत ज़्यादा कंजस्टिड मतलब एरिया जिहड़ा जी वो मुंबई शहर है, जिन्होंने आपां 7 टापूआं दा शहर कहने, 7 टापू जिहड़े ने उन्हां दा शहर कहने, माया नगरी भी कहने आपां, माया नगरी भी है। इत्थे मैक्सिमम बैंकां दे हैडकुआटर ने, ठीक है जी। ये भी तुसीं याद रखना, इनू फाइनैंशियल कैपिटल भी कह दिंदे आपां, ठीक है जी। इत्थे ही हैगा साडा शेयर मार्केट, उत्थे हैगी दलाल स्ट्रीट का क्वेश्चन आवे तो तुसीं याद रखना मुंबई दे विच है। आई होप कि तुहानूं सारा समझ आ गया होवेगा। तो उस तो बाद आपां गल करते हैं कि सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला ये जिहड़ा स्टेट है वो किहड़ा, मतलब जिथे बहुत ज़्यादा शहरी हैगे ने, तो वो हैगा राज्य अपना हैगा जी महाराष्ट्र, ठीक है जी। महाराष्ट्र की राजधानी है जी मुंबई, ठीक है जी। तो उस तो बाद उद्धव ठाकरे दे मिनिस्टर CM मिनिस्टर ने, तो भगत सिंह किशोरी जिहड़े कि इहदे गवर्नर ने, ठीक है जी। ये भी तुसीं याद रखना है। उस तो बाद गल आ जांदी कि सब तो वड्डा रेल मार्ग किहड़ा है जी, सब तो वड्डा रेल मार्ग तुहानूं पता होवेगा इदां करके इंडिया बनया, तो इत्थों डिब्रूगढ़ तो आसाम तो लैके कन्याकुमारी तक एक मार्ग है, इसका नाम हैगा जी सब तो वड्डा जिहड़ा रेल मार्ग, ठीक है जी। ये तुसीं याद रखना है। तो ये साडा रेल मार्ग है। सब तो वड्डा प्राकृतिक बंदरगाह नैचुरल जिहड़ा साडा जिहड़ा पोर्ट बनया वो किहड़ा है सब तो वड्डा, वो हैगा जी मुंबई दे विच। तो इसे दी भीड़ नूं घटाउण वास्ते एक नावा शोवा नाम दा एक होर पोर्ट बनाया, जिन्हों आपां जवाहर पोर्ट भी कह दिंदे आ। जवाहर पोर्ट ये कित्थे बनया जी, नाल ही बनया मुंबई शहर के नाल ही, ताकि भीड़ घट की जा सके, उन्होंने नावा शोभा ही कहने आपां, ठीक है जी। उस तो बाद सब तो वड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग किहड़ा जी, ये हैगा 44 नंबर, नैशनल हाईवे नंबर 44, ठीक है जी। ये तुसीं याद रखना है। सब तो वड्डी तट रेखा वाला राज्य तुहानूं पता है गुजरात, तुहानूं पता होवेगा इदां करके गुजरात बनदा है। तो सब तो वड्डा तट रेखा वाला गुजरात है। गुजरात दे विच एक क्वेश्चन याद रखना है, इत्थे मिलदे ने एशियाटिक लवाइन शेर, बब्बर शेर मिलते हैं। तो किहड़े पार्क दे विच, गिर नैशनल पार्क दे विच, जी तो गिर तो जी तो लै गए गुजरात, ठीक है जी। उस तो बाद आप गल करते हैं खारे पानी की सब तो वड्डी तटीय झील, ये हैगी चिल्का लेक कित्थे जी उड़ीसा दे विच है। इत्थे की हैगा जी गहीर मठ बीच हैगा, गहीर मठ इत्थे बीच हैगा, इत्थे मिलते हैं ओलाइव रैड टर्टल्स, छोटे टर्टल्स मिलते हैं, इन्हों बचाने वास्ते झील हैगी, ठीक है जी, उड़ीसा की चिल्का लेक। उस तो बाद आप गल करते हैं, उस तो बाद आप मीठे पानी की झील की गल करिए तो वह है वूलर झील, मैं तो उपर ही दस के आया तुहानूं फ्रैश वाटर लेक जी जम्मू कश्मीर के विच हैगी है। भारत की सब तो लंबी सहायक नदी किहड़ी है जी, यमुना रिवर, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना रिवर के उपर तुहानूं पता होवेगा कि यमुना रिवर हर जिहड़ा कि उत्थे तुसीं गल करदे हो कि दिल्ली जिहड़ी जिन्हों आपां पुराने टाइम 'च इंद्रप्रस्थ कहंदे सी, ये दिल्ली तुहाडा यमुना के उपर है। उस तो बाद आगरा यमुना के उपर है, मथुरा यमुना के उपर है, फाइनली ये इलाहाबाद दे विच आके जिहड़ा कि प्रयागराज दे विच आके कित्थे मिल जाती है, गंगा रिवर दे विच मिलती है, ठीक है जी। यमुना रिवर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन तुसीं याद रखना है। उस तो बाद भारत दे विच दक्षिण भारत की सब तो लंबी नदी की गल करिए तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी नूं दी अपने दे कंढे ते ही साडा जिहड़ा हैगा जी नंदेड़ साहब हैगा, नंदेड़, ठीक है जी। ये तुसीं याद रखना, जिथे साडा हेमकुंट साहब जिहड़ा अपना तख्त हैगा पंजाब दा, ये तुसीं जिहड़ा कि बाहर है, ठीक है जी। ये भी तुसीं याद रख सकते हो। गोदावरी नदी निकलती कित्थों, नासिक तो। नासिक साडा की है जी RBI बैंक के नोट छपदे ने इत्थे, ये भी इत्थे एक ब्रांच हैगी है, ठीक है जी। तो ये तुसीं याद रखना है। इनू आपां बूढ़ी गंगा भी कह दिंदे, बूढ़ी गंगा, ठीक है जी। तो सब तो लंबा जिहड़ा कि बांध जिन्हों आप डैम कह दिंदे, सब तो वड्डा डैम किहड़ा जी, वो हैगा जी हीराकुंड डैम, जिहड़ा कि उड़ीसा दे विच है, महानदी के कंढे ते, महानदी के उपर बनाया होया, महानदी ते तुसीं याद रखना है हीराकुंड डैम, ठीक है जी। लगभग 4 किलोमीटर हैगा। तो सब तो लम्मा जिहड़ा अपना सर्वोच्च शौर्य सम्मान किहड़ा जी, परमवीर चक्कर जिहड़ा सब तो वड्डा सम्मान है साडे इंडिया दे विच अवार्ड हैगा, ये तुसीं याद रखना है। जिहड़ा कि
ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਸਵਰਨ ਰੇਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟ ਕੈਥੇਡਰਲ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਟੀਵੀ ਟਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਦਕਸ਼ਣੀ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ 1100 ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 1600 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰੀਨਾ ਬੀਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਰੀਨਾ ਬੀਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਚ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਿਆਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਲੋਰੀਡਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਖੁਫਿਆਤ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਸੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਸਾਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰੀ ਘਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੀ, ਡੈਪਥ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੈਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਭਾਗੀਰਥੀ ਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਗੀਰਥੀ ਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਪੀ ਨਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਨਦੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਡੈਲਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਡੈਲਟਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਝਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਉਚਾਈ ਪਰ ਸਥਿਤ ਯੁੱਧ ਸਥਲ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਆਚਿਨ, ਬਿਆਫੂ, ਬਾਲਟੋਰਾ, ਹਿਸਪਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਦੀ ਦਵੀਪ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਾਜੁਲੀ ਦਵੀਪ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਰਲਾ ਪਲੈਨਟੇਰੀਅਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਵਾਈ ਪਤਨ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ UT ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਕਿੰਡ UNESCO ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਲੇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਗਤੀਮਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗਤੀਮਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 552 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 182 ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ MLA ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ 182 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਮਜੀ ਵਨਜੀ ਸੂਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ PDF ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।